صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد وآله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب وعف وانفع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد وكف المعاد واصرف ورداع. يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واصرف ورداع. يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه. إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله عليه. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وهبانا صلى الله عليه. مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سبل النجاة إيمانا صلى الله عليه. وعلى صحابتك الكرام همات دينك اصبروا لولائه عنوانا صلى الله عليه. والتابعين لهم بصدق ما هدى هادي المودة حيج الأشجانا صلى الله عليه. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا صلى الله عليه. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا صلى الله عليه. فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتهن تسأل ربها الرضوانا صلى الله عليه. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذانا صلى الله عليه. وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واهجر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله وسلم عليه. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه. والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا صلى الله عليه. هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا وابدوا به فرحانا صلى الله عليه. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه.
مستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة أنذى وكن يقظانا صلى الله عليه وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي آنا صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إلهي صانا صلى الله عليه طهره الله هماه اختاره وما براك مثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنصر والتوكير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى عليك الله يا حسني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى عزم بذلك رتبة ومكانا. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانى. حتى أنا نرفع وسل تعطى وكل يسمع لقولك نجم فهرك بانا. ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنانا. وأكرم خلق على الله أنا فلقد حباك الله منه عنانا. ولسوف يعطيك فترضى جل من مؤت تقاصر أن أتاه نهانا. بالله كرر ذكرى وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا قلبي إذا حلقتك الفاطمة من دون بالمصطفى أنوارنا دائما. أمسات يا حرمة عارف ربها علما. يزورنا رجالا لصحب الخاتمة. يا قلبي إذا حلقتك الفاطمة من دون بالمصطفى أنوارنا دائما. أمسات يا حرمة عارف ربها علما. يزورنا رجالا
لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه قد كان يمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المسون عيانا صلى الله عليه وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف ابن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا صلى الله عليه واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه وهناك كيف معلم بربه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا صلى الله عليه وحينما هملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه وبها أحاط اللطف من رب السماء وصل الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه للطهر من في بطنها فاستبشرت ولنا المخاض فأطرئت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع هانا صلى الله عليه وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله
يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى أجمع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وبه فانظر إلينا واعتنا بكل مطمع واكفنا كل البلايا وادفع الآفات وارفع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا بفضل ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله واسقينا يا رب اغثنا يا الله بآية الأبطال أعمى يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله واهدي بالعمر بحسنى يا الله واهدي بالعقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الطرى وآله وصحابة من سنجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه Handai dan taulan dengar semua besarkan sambut Maulid mulia zahirkan syukur rasa ceria
bagindalah rahmat Allah karunia. Dengan terutus baginda Rasul, tersuluh iman bertauhid unggul, dapat panduan agama yang betul, tiada menyembah batu dan tunggul. Jasanya Nabi tersangat besar, selamat iman tidak tersasar, panduan hidup baginda ajar, berakhlak mulia, berjiwa tegar. Janganlah tuan tak rasa takut, di sana nanti bergetar lutut. Dosamu banyak, nafsu kau ikut, Zabaniyah datang nak ragut. Walau berdosa setinggi gunung, amal tiada, pahala kosong. Kepada Nabi mintalah tolong, dapat syafaat engkau beruntung. Berbagai kisah dari riwayat Maulid Nabi, bila dibuat baginda Nabi datang berangkat, membalas salam kepada umat. Wahailah Rasul, wahai junjungan, rindunya hati padamu Tuan. Mohon di nazrah, mohon pandangan, moga di
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadil asrafil anbiya'i wal mursalin wa khataman nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang bahagia dan dikasihi Tuan Guru kita Syekh Abu Zaki bin Yusuf Al-Hadrami As-Sagafuri, para asatizah sekalian dan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pada petang yang mulia ini, di petang hari Jumaat yang mulia ini, dapat kita berkumpul untuk kita merapatkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memuliakan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan maulid pada petang ini, yang mana dengan bacaan maulid inilah menunjukkan tanda-tanda kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi kita berada di bulan yang sungguh mulia, bulan yang kita sangat nanti-nantikan, bulan yang sangat kita tunggu-tunggu, yakni bulan Rabiul Awal, di mana pada bulan ini lahirnya junjungan besar kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita semua dikumpulkan di kalangan umat-umat yang sentiasa hati kita terpaut kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dengan tanda kecintaan kita ini kita akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita mendapat naungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, lahirnya Rasulullah membawa cahaya iman kepada kita. Lahirnya Rasulullah membawa kita ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ajaran-ajaran yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu-wahyu Allah diajarkan kepada kita bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita melakukan amalan hidup seharian kita mengikut akhlak yang telah ditujukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa rahmat kepada seluruh alam, kita sebagai umat, sebagai hamba kepada Allah berasa sungguh bahagia kita tergolong dalam umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kelebihan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini teramat besar. Dengan umur kita yang tidak panjang, dengan umur kita yang tempoh hidup kita di dunia ini yang tidak panjang, Allah gandakan amal-amal kita, Allah gandakan pahala-pahala amal kita, disebabkan kita tergolong dalam kalangan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sesungguhnya Rasulullah telah meninggalkan kita, tetapi ajaran baginda tetap sampai kepada kita. Kita sungguh bertuah kerana kita di sini, di alam Melayu ini, kita mendapat iman daripada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan iman yang kita dapat ini kita hargailah sepenuh-penuhnya, kita hargailah dengan sebaik-baiknya, dengan kita menuruti segala amalan, segala sunnah yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan kita mengamalkan sunnah-sunnah dan kita memegang kuat ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua besok di yaumil mahsyar kita semua mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir kata, sebagai penutup daripada tazkirah yang ringkas ini, marilah kita
sama-sama berbanyak-banyak kita mengucapkan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana selawat itu adalah penghubung kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyaknya kita berselawat, kita akan dipandang oleh Rasulullah. Rasulullah mengenal kita dengan selawatnya kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak berselawat, Allah baginda tidak akan mengenal kita. Selawat itu sebagai satu penghubung kita dengan baginda Nabi. Mudah-mudahan dengan sentiasa kita berada di majlis-majlis maulid, yang mana di dalam majlis-majlis maulid ini kita membacakan sirah-sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi amalan kita seharian untuk terus berselawat dan terus berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana selawat kita ini akan dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan taufik, iman kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sentiasa terus kuat dan terus kuat sehingga akhir hayat kita. Saya kata, saya mengucapkan berbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita pada petang ini semua dapat kita berkumpul dan kita menzahirkan rasa kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekianlah, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa salatan wa salaman ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yaqulun wa yazunnun. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fa amma ba'd. Yang kita hormati lagi kita kasihi Tuan Guru kita Syekh Abu Zaki bin Yusuf Al-Hadrami, para asatizah, tuan-tuan haji, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sebagaimana kita maklum, pada tiap-tiap minggu telah pun kita mendengar khutbah daripada khatib di atas mimbar menyebutkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri memulakan selawat dan salam ke atas baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita perhatikan ayat yang Allah firmankan ini dimulakan dengan kalimah inna, yang membawa erti takkid, penguat, menunjukkan betapa betul-betul Allah itu mengucapkan selawat dan salamnya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bermula daripada Allah Subhanahu wa taala, mulakan dengan Allah ucap selawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat pun mengucapkan selawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu diperintahkan kepada kita untuk mengucapkan selawat dan salam kepada baginda junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh alim ulama, inilah antaranya satu-satunya ayat Allah Subhanahu wa taala memulakan Allah sendiri sebelum memerintahkan sesuatu perintah kepada hamba-Nya. Apa juga perintah, biasanya Allah terus perintahkan. Tetapi berkenaan dengan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sebutkan Allah dahulu ucapkan selawat dan salam, kemudian malaikat, barulah kita diperintahkan mengucapkan selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa agungnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Dan juga disebutkan hal yang demikian, selawat dan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai penghormatan, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan makhluk Allah Ta'ala yang paling soleh sekali, makhluk Allah Ta'ala yang paling sempurna sekali, makhluk Allah Ta'ala yang paling mulia sekali, yang menjadi pengajaran kepada kita. Allah Ta'ala memberikan rahmatnya, Allah Ta'ala mengamirkan kebaikan demi kebaikannya kepada mereka yang seumpama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hal yang demikian memberi motivasi dan galakkan kepada kita, yang pertamanya untuk kita mengucapkan selawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia. Nanti diucapkan selawat dan salam juga oleh Allah dan malaikatnya kepada kita. Doa mereka, rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga turun kepada kita lantaran baik kita yang menuruti apa yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadi hamba, kita jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak mengingati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang banyak mengucap selawat dan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya nanti mudah-mudahan kita berhimpun bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, mendapat syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam, dihimpunkan di dalam jannah bersama dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya begitu, saya mohon ampun dan maaf. Tersilap kata, terkasar bicara. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan Allah kurnia kita kefahaman, kekuatan untuk mengamalkan, panjang usia. Jumpa lain pertemuan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tersebutlah kisah bangsa tersanjung, orang Melayu berjiwa ulung, adat dikelek, syarak dijunjung, di bawah rahmat engkau ternaung. Orang Melayu bersederhana, tiada merebut dunia yang fana. Sungguh kaumku tak rakus hina, bangsaku sedar itu kan sirna. Bangsa Melayu teguh semangat, berjiwa kental, rohani kuat, berabad-abad orang nak gugat.
bangsaku, mari berfikir, sedarlah Tuhan, zaman dah akhir. Dunia dikejar, pasti tercicir. Teguhkan iman, banyak berzikir. Sesama kita tak boleh gaduh, perlu bersatu, barulah teguh. Asyik kelahi, pasti kau roboh. Orang yang lain nanti ceroboh. Masalah kaum kita membincang, entahkan cacat, entahkan pincang. Perkasa bangsa kita merancang, orang yang lain tak mampu goncang. Tauhid syariat wajib kau ngerti. Aduhai Melayu, sucikan hati. Wahailah Tuhan Rabbul Izzati, bangsa Melayu Engkau berkati. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat limpah karunia Allah taala kita berhimpun pada petang ini untuk rakaman bacaan maulid yang kita sedang adakan ini. Sengaja saya bikin rakaman ini untuk sama-sama kita baca maulid dan akan kita edar-edarkan kepada kawan-kawan kita semua sebagai satu usaha kita supaya setiap kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, umat daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dapat menzahirkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Tuhan yang benar. Tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala sahajalah. Allah Rabbul Alamin, Tuhan pencipta alam semesta. Kita tak kenal pun siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu pun apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tak bersiap sedia pun untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita diajar oleh Nabi yang diutus sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh alam kenal Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala, dapat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang beriman, dan pula dapat bersiap sedia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Nanti apabila tampil pada hari mahsyar, barulah semua yang beriman mengetahui sebagaimana firman Allah sebut, yauma yanfa'u shadiqina sidquhum. Hari yang manfaat orang-orang yang sidik itu, orang yang benar itu akan segala kebenaran mereka itu. Mereka benar dalam imanannya, mereka benar dalam ikutannya pada Nabi SAW. Pada ketika itu manfaat mereka lihat. Apa yang mereka imani, apa yang mereka benarkan, apa yang mereka jaga, mereka tidak dustakan, apa yang mereka tidak palsukan, semuanya nampak nyata, semuanya nampak nyata. Namun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apabila mereka bangkit pada yaumul mahsyar nanti, sekarang kita di dunia, mereka pun di dunia. Kalau kita dalam bulan Ramadan, mereka pun dalam bulan Ramadan. Tapi ada mereka puasa, ada mereka baca Quran, mereka tidak ada. Kita dalam bulan Maulid, kita sambut seorang insan yang dimuliakan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak kenal pun insan ini. Sayang, 1001 macam suri tauladan contoh daripada Nabi SAW. Dalam akhlaknya, dalam tingkah lakunya, dalam pergaulannya, dalam perniagaannya, dalam kehidupannya, dalam kematiannya, semua ada contoh daripada Nabi SAW. Tetapi orang tak beriman tak ambil walau satu contoh pun daripada Nabi SAW. Tidakkah rugi, tuan-tuan sekalian? Tidakkah rugi serugi-ruginya itu? Kita orang beriman, kita kenal Rasulullah, kita pegang apa cakap Rasulullah, kita persiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, akan bermanfaat kebenaran sidik yang kita ada itu. Tetapi orang-orang kafir nanti apabila bangkit dari mahsyar, mereka akan berkata, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Aduhai, siapa yang bangkitkan kami daripada pembaringan kami, daripada tempat tidur kami ini? Dan mereka mengatakan hadza ma wa'ada ar-rahman, inilah yang dijanjikan oleh Tuhan Ar-Rahman. Benar rupanya para rasul, benar rupanya para nabi-nabi dan para rasul rupanya benar. Pada ketika itu sudah tidak ada manfaat lagi mereka nak mengatakan mereka benar. Tetapi kita umat Islam, alhamdulillah, ini sebagai satu sambutan. Sebetulnya apabila kita sambut Maulid Nabi ini, kita sambut kesyukuran kita dapat kenal Rabbul Alamin. Kita sambut kesyukuran kita kerana kita dapat contoh tauladan menjalani kehidupan dengan sebaiknya. Kita sambut kesyukuran kita dengan penuh harapan, yang mana dengan kita sambut Maulid Nabi ini, iman kita makin kuat. Bahkan dusta. Orang yang mengatakan kalau sambut Maulid Nabi ini, setengah yang mengatakan bid'ah ataupun menjadi syirik. Na'udzubillah. Bahkan tuan-tuan yang mengetahui kita sambut Maulid Nabi SAW ini, dengan menyambut Maulid Nabi ini, iman kita makin kuat. Iman kita untuk kita bersedia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala makin kuat. Iman kita, kepercayaan kita dengan Allah Ta'ala makin kuat kerana Nabi khabarkan kita tentang Allah, kehebatan Allah, keesaan Allah. Dan kita nampak benar. Dari mana kita tahu? Daripada Nabi Muhammad SAW. Bertambah kuat iman kita kepada Allah, bertambah kuat iman kita kepada segala ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang menyebutkan segala-gala perkara yang juga menyebutkan tentang Nabi Muhammad SAW, tentang akhlak Nabi, tentang kemuliaan Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan kita dengar daripada sirah-sirah Nabi, ternyata memang betullah Nabi ini akhlaknya sangat mulia. Allah puji, makin kuat iman kita terhadap Al-Quran Al-Karim, kuat iman kita terhadap malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya malaikat-malaikat tak berdosa. Malaikat-malaikat tidak ada buat dosa. Allah Subhanahu Wa Taala tindak semau-maunya, sewenang-wenangnya kerana dia Allah Maha Perkasa, Maha Bebas. Malaikat pula itu Allah selawat atas Nabi SAW. Malaikat pula, apa peranan Allah Ta'ala sebutkan malaikat selawat atas Nabi SAW? Di samping menunjukkan kemuliaan martabat Nabi SAW, menunjukkan bahawasanya yang nama selawat ini dilakukan, diamalkan oleh makhluk yang tak berdosa. Maka jauh sekali lah kalau orang banyak selawat jadi syirik pada Allah Ta'ala, ataupun jadi kurang imannya pada Allah Ta'ala. Kerana malaikat sendiri selawat, malaikat ada kemungkinan dosa ke? Malaikat ada kemungkinan tergelincir syahadatnya ke? Tidak ada. Malaikat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, Maha Bijaksana, Maha Bebas, selawat atas nabinya. Okeylah, Allah nak bikin apa, Allah bebaslah. Kenapa pula malaikat? Menunjukkan bahawasanya ini satu amalan, memang amalan yang pure, suci, bersih. Kalau amalan lain mungkin ada manusia buat, ada dosanya, mungkin ada silapnya. Tapi amalan selawat ini amalan yang dilakukan oleh malaikat-malaikat yang tak berdosa. Jadi amalan selawat ini amalan yang suci, bersih sekali.
Dan kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kenal kepada Allah Taala, kita makin kuat iman kita dengan kita baca Maulid ini, makin menguatkan iman kita tentang hari mahsyar, tentang hari bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takut nak tampil hari kiamat nanti. Kita tahu hari kiamat pasti akan datang, kecuali kau bukan orang Islam. Orang Islam tahu hari kiamat akan datang. Orang Islam tahu kita perlu ada persediaan untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Namun orang Islam tahu bahawasanya dosa kita banyak. Namun orang Islam tahu bahawasanya amalan kita tak cukup. Namun orang Islam lebih khabar gembira bahawasanya Nabi kita ada. Nabi kita ada, yang mana ada banyak peluang yang disampaikan oleh Nabi, oleh orang-orang yang berdosa macam kita ini. Dapat banyak peluang, boleh mendapat kesejahteraan, boleh masuk syurga tau. Kalau masuk syurga bermaknanya tak kena bakar dalam api neraka dan kekal abadi selamat. Boleh walau macam mana besar dosa kita sekalipun, Nabi kita khabarkan boleh masuk syurga. Ketika itu dah tak ada lain-lain tuan-tuan sekalian. Dah tak ada nama Malaysia, dah tak ada nama Singapura, dah tak ada nama bandar, tak ada nama kampung, dah tak ada rumah banglo, dah tak ada apa kecuali syurga ataupun neraka. Di mana kita nak tinggal? Dan apa amalan kita nak masuk syurga? Dan apa dosa yang tak kita buat untuk kita tak boleh masuk neraka. Tetapi Alhamdulillah sangat tenang hati kita, mantap hati kita, kerana ada Rasulullah mengajarkan kita dapat mengelak daripada dosa, dapat berlaku taubat untuk padamkan dosa, dapat mengharap syafaat jadi dapat masuk syurga walaupun berdosa, dapat mengelak-elakkan dosa supaya jangan sampai dosa itu menjejas keimanan kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka takkan kita gembira dengan menjadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang kita gembira, kita syukur jadi umat Nabi. Hari-hari kita gembira, hari-hari kita syukur. Dan ketahuilah orang-orang yang selalu menyebut, ingat Nabi bukan bulan Maulid saja. Betul, cakap ini memang betul, sangat betul. Ketahui wahai anda sekalian bahawasanya setiap yang kasih kepada Rasulullah, semuanya mereka itu kasih kepada Rasulullah, cinta pada Rasulullah, mencontohi Rasulullah setiap hari bahkan setiap detik. Namun kasih cinta mereka pada Rasulullah pada musim-musim begini naik 200% ganda, naik sampai 300 kali ganda, naik sampai 1000 kali ganda cinta mereka. Jadi janganlah kita sebutkan, oh ingat Nabi pada bulan Maulid saja ke? Bulan Rabiul Awal saja? Bulan Syaban kita ingat Nabi. Bulan Rabiul Tsani kita ingat Nabi. Bulan Syawal hari raya kita ingat Nabi. Segala kita amal tu siapa yang jawab? Bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang kita ingat Nabi, memang kita berterima kasih kepada Nabi, memang kita rindu Nabi, memang kita cinta Nabi. Tetapi dalam bulan-bulan begini tuan-tuan sekalian, inilah kesan kerahian-kerahian yang pada Nabi lahir. Kalau kita baca dalam sirahnya, langit dan bumi pun sambut, setiap isi langit, isi bumi, lautan, semuanya sambut keliharan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak tinggal, sama-sama naik semarak semangatnya. Ketahuilah orang yang sebanyak selawat atas Nabi, sepertilah kita bilang baca Quran dalam bulan puasa saja ke? Jangan cakap begitu. Ketahuilah orang yang banyak baca Quran dalam bulan puasa, tak bulan puasa pun dia banyak baca Quran. Tak bulan puasa pun dia banyak baca Quran. Bahkan orang yang tak suka orang baca Quran dalam bulan puasa, nampak-nampaknya tak bulan puasa pun dia memang tak baca Quran. Begitulah orang yang ingat Nabi dalam bulan-bulan Maulid ini, menunjukkan, menandakan sepanjang tahun pun dia ingat Nabi, dan bahawasanya dia diingat juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari-hari majlis seumpama begini, bulan-bulan majlis seumpama begini, hatinya itu dikejutkan oleh Allah Ta'ala. Ini mereka semua ni adalah undangan-undangan Rasulullah, tetamu-tetamu yang selalu selawat itu dibawa ke hadapan Nabi dan dibalas oleh Nabi. Maka pada musim-musim ini Allah ketukkan hati mereka, ingatkan mereka supaya tambah lagi cinta kepada Nabi. Ini anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan maulid yang kita baca ini tuan-tuan sekalian adalah maulid Abdiyaul Lami'. Selalu saya sebut dalam ceramah-ceramah kita bahawasanya maulid-maulid ini adalah merupakan ungkayan-ungkayan kata oleh alim ulama, pencinta-pencinta Rasulullah, ya, yang sayang Nabi, yang sangat-sangat rindu kepada Nabi sehingga mereka mengetahui sejarah Nabi. Mereka semua muhaddisin yang tulis maulid ini semua. Mereka ungkaikan kata yang indah-indah mengenai Nabi, riwayat hidup Nabi. Maka sepanjang zaman banyaklah maulid yang tulis orang. Kalau tak sampai beratus pun paling tidak berpuluh-puluh maulid yang ada. Di Mesir berapa banyak maulidnya, di Yaman Hadramaut berapa banyak maulidnya. Kalau di alam Melayu kita, maulid yang popular iaitu maulid apa? Maulid Syaraful Anam.
Sudah 900 tahun lebih kurang. Maulid Barzanji yang lengkap sekali riwayat Nabi. Orang Melayu cukup menghargai akan Barzanji ini. Maulid Barzanji sudah lebih kurang 800 tahun. Kemudian Maulid Ad-Dibai yang biasa dibaca oleh Habib-Habib orang-orang Arab, bacanya tidak ada pakai lagu, terus saja Maulid Dibai, tapi begitu menyentuh dalam kalbu kita. Lebih kurang 500 tahun. Kemudian 200 tahun dahulu Maulid Al-Habshi, Maulid Suntuk Durar yang disusun oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi, ya. Kemudian maulid yang kita baca ini di antara maulid yang terakhir. Ada lagi yang terakhir lagi, ditulis oleh ulama-ulama lainnya. Di antara yang terakhir inilah Maulid Ad-Diyaul Lami. Sangat-sangat saya galakkan tuan-tuan sekalian. Dulu kami, maulid yang kami amalkan, kalau dahulu firqah wanita, ibu saya yang pimpin maulid ini, Syaraful Anam bawa mereka, Syaraful Anam beserta Barzanji. Kemudian apabila zaman saya masih remaja, maulid yang kami baca hanya Barzanji saja. Sampai saya dah meningkat dewasa, hanya Barzanji. Kita orang Melayu Barzanji, berlatih Barzanji, tubuhkan kumpulan Barzanji. Kemudian kita belajar pula maulid Dibai sampai ke Hadramaut, sampai dah balik daripada Hadramaut, memandangkan ramai orang payah nak baca Barzanji. Alhamdulillah pada akhir ini ada pula Maulid Ad-Diyaul Lami'. Maulid Ad-Diyaul Lami' ini ada asrar mujaddid dalamnya. Seorang wali Allah, seorang wakil daripada Nabi SAW diilhamkan untuk menuliskan kata-kata cinta kepada Nabi, sejarah Nabi, sirah Nabi, pengharapan pada Nabi, dihimpunkan dalam Maulid Ad-Diyaul Lami'. Maulid ini, selalu saya sebutkan maulid ini namanya Maulid Akhir Zaman, sesuai untuk kita hidup di akhir zaman. Kalau Barzanji, Dibai, Syaraful Anam itu merupakan, kalau kita anggap itu sebagai satu obat-obat dan penawar-penawar, maka maulid-maulid yang kita sebutkan itu adalah obat-obat yang tidak ada expiry date-nya. Sampai bila boleh jadi penawar hati kita. Namun Ad-Diyaul Lami' ini adalah maulid terkini, prescription terkini untuk penyakit-penyakit terkini, kuman virus terkini, masalah terkini, rayuan terkini, harapan terkini untuk zaman terkini. Itulah Maulid Ad-Diyaul Lami'. Itu kami promosikan. Senang maulidnya, baca tak payah banyak lagu-lagu. Anak-anak yang kita baca ini semua ni bukan ambil kursus, bukan ambil apa semua, anak-anak kampung kita biasa. Begitu diulurkan kitab, mereka boleh baca. Alhamdulillah, ya. Maka kita galakkan baca maulid ni. Maulid yang ringkas, maulid yang mudah, padat isi kandungannya. Alhamdulillah kita dapat hidupkan, disusun oleh Al-Allamah Al-Habib Umar bin Hamad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim, adalah turunan-turunannya sampai kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita jangan kata nak tulis, ya, tulis maulid, nak baca maulid pun kita selalu malas. Ada pula ulama yang dah tinggal susun, cukup sekadar cintanya, pengharapannya, doanya, contoh suri tauladan, hal-hal mengenai Nabi, lengkap dalamnya itu. Kita hanya tinggal baca saja, kita dapatlah segala manfaatnya. Walau tak faham sekalipun. Kita tak faham, tapi roh kita faham. Kita tak faham, tetapi Allah Maha memahami bahawa kita cinta kepada Nabi. Baik itu kalau kawan-kawan kita baca maulid, ya, anak-anak orang budak-budak Melayu, budak-budak Jawa, kita tengok baca maulid dalam hati kita, kau faham ke tidak ini. Tetapi kenapa kalau mereka diri mahal kiam tu sungguh-sungguh penuh perasaan, macam mereka faham. Memang walaupun mereka tidak faham, roh mereka faham. Jiwa mereka sedang dibalas cinta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu seronoknya semacam, semaraknya semacam, semangatnya semacam apabila baca maulid ini. Maka kami galakkan tuan-tuan sekalian dengan rakaman ini, mainkanlah, dengarkanlah selalu di rumah, kumandangkanlah ketika memandu kereta, supaya ikutkanlah bacaannya. Tidak ada siapa yang boleh menyelamatkan kita sampai dapat betul-betul pegang iman kepada Allah Ta'ala, kecuali pintunya adalah daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau orang tanya kenapa, apa pentingnya, perlunya kita baca maulid, jawab saja, kerana aku orang Islam, kerana aku sudah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad Rasulullah menyampaikan aku kepada Allah. Dengan mengingat Muhammad Rasulullah, aku sampai kepada Allah. Dengan Muhammad Rasulullah, iman aku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekianlah saja tuan-tuan sekalian. Kita tutup majlis dengan membaca doa maulid. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعتي من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين لمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانشر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا، واقض لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واختم الصالحات أعمالنا وآجلنا يا الله يا كريم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وافعل كذلك يا الله بذرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Alhamdulillah, sekian rekaman ini kami buat pada tanggal 6 hari bulan Rabiul Awal, yakni hari Jumaat petang sebelum 7 hari bulan Rabiul Awal, yang mana 7 hari bulan Rabiul Awal juga adalah satu tarikh yang dikhilafkan ulama akan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Semogalah dapat bermanfaat akan rakaman ini untuk mereka yang cinta Nabi SAW, supaya dapat menghidupkan rasa cinta mereka, supaya Allah memberkati kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.